meteorite, what is shooting star, okay, what is the asteroid belt, actually what is the comet, and how the comets will form, and how they recently the comet will appears once in 76 years, okay, and the last time it was appeared in the year 1986, and you can expect in the next time in the year of 2062. And what was the name of the comet which found in the year 1986? Halley's comet, very good. And comets mainly made up of they are mainly made up of gases and ice particles. And if you compare the size of the comets with respect to the asteroid, the size of the comets are smaller as compared to the asteroids, okay. So those things also we have already completed yesterday. And again we have discussed the Chandrasekhar limit. So what is the Chandrasekhar limit? The minimum evolution. So Chandrasekhar limit. So Chandrasekhar limit means it is the maximum limit up to which a star can end as the white dwarf. Okay, and after Chandrasekhar limit, the star can be ended as the black hole or the neutron star. And what is the Chandrasekhar limit? How much is the Chandrasekhar limit? 1.4 mass of 1.4 times the mass of sun. So that is the Chandrasekhar limit. And this limit is decided by whom? So that is there, but this is said by first time Subramanian Chandrasekhar, and he is the Indian scientist, but after that he is migrated to USA. Okay, so he has given the theory, that is the evolution of star and how the stars gets death. So that theory, and for this theory only he got the Nobel Prize in the year 1983. Okay, and what is the black hole? So black hole means it is not actually hole. So this is the black body in which even a single light cannot pass, because it having huge gravity, and the light will not pass through the black hole. And before forming the black hole, so it was star. So when we are calling the star, so whenever there is a hydrogen molecules converting into the helium, and during its conversion it generates energy, and due to that, so these stars will give the light, or it gives the energy to another planets. But whenever this hydrogen amount gets over, and then what happens, the generation of energy will get stopped, and this star started converting into the white dwarf or the black hole. So if its size is less than 1/4, means the size 1.4 times the mass of sun. So if it is less than 1.4, then it will be ended as white dwarf. It will end as the white dwarf. And if the size is more than 1.4 mass of the sun, so it will end as the black hole. So these things you know very well. And what is the main difference between meteorite and meteorite? Meteorite and meteorite. So what is the difference? So you know very well, this is the asteroid belt. So asteroid belt, whenever the objects revolving in the asteroid belt and in the orbit of sun, so surrounding the sun, the meteorite circulates continuously in the circular orbit. And if it continuously circulates, and whenever it leaves the orbit and it comes outside, when it comes outside, it gives very bright light, and when it gives very bright light, it is known as shooting star. Okay, and when this shooting star reaches the earth's surface, so it is known as meteorite. And when it collapses or collides the earth's surface, it creates the ಕ್ರೇಟರ್. ಅದು ಕ್ರೇಟರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ತೆಗ್ಗು ಭಾಗ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಕ್ರೇಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ತುಂಬಿಕೊಂಡೇನು ಒಂದು ಸರೋವರ ಅಥವಾ ಲೇಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೋನಾರ್ ಲೇಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋನಾರ್ ಲೇಕ್ ಇನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ the meteorite type of lake. They will ask the question, which of the following is the meteorite type of lake? Then answer should be lunar. Confuse ಆಗಬಾರ್ದು ನಿಮಗೆ lunar ಅಂತೇಳಿ. lunar term is different and lunar term is different. What is lunar? ಹಾಂ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತು. ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಗ್ರಹಣ ಅಂತ ಕರಿತೇವಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ, ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲುನಾರ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲುನಾರ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್?
ಲೂನಾರ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೂನಾರ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ you should know the sun is the star and our earth is the planet, and this earth, it is not having its own light. The earth, it not having its own light, the earth getting the light from the sun. It gets light from the sun. Light means in the form of energy, whatever the energy requires on the earth. So it may be means earth is the only planet where the human settlement you found. ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ, ಜನಜೀವನ ಇರುವಂತಹ ಈಗ ಏಕೈಕ ಇದು ಗ್ರಹ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಸನ್ದಿಂದ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು 8 ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮೆಟ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಿಟಿಯೋರ್ ಆರ್ ಮಿಟಿಯೋರೈಟ್, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಿನ ಸೈಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಸೈಜ್ ಅದರದ್ದು 99% ಆಫ್ ಸೈಜ್ ಇದರದಿದೆ ಸನ್ದಿದೆ. ಓನ್ಲಿ ಸನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 99% ಆಫ್ ದ ಸೈಜ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 1% ಆಫ್ ದ ಸೈಜ್ ಏನು, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸ್, ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್, ಕಾಮೆಟ್ಸ್ ಅದರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಜಸ್ಟ್ 1% ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 99% ಸೈಜ್ ಇದರದಿದೆ ಸನ್ದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅರ್ತಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ? ಸನ್ದಿಂದ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ತ್ ರಿವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಅರ್ತ್ ರೋಟೇಟ್ಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೊಟೇಷನ್. ಇದು ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅರ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮೂನ್ ಇದೆ, ಚಂದ್ರ, ಅದು ಕೂಡ ಅದು ಅರ್ತ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಸುತ್ತತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೂನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಇದರ ಸೆಟಲೈಟ್ ಅದು ಅರ್ತ್ ಸೆಟಲೈಟ್ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ತ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಟಲೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೂನ್. ಒಂದೇ ಒಂದಿರೋದು ಉಪಗ್ರಹ, ಯಾವುದು? ಮೂನ್. ಅದೇ ಜುಪಿಟರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 69 ಇದ್ದಾವೆ. ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ 81 ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಅರ್ತಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದಿರೋದು. ಅದೇ ನೀವು ವೆನಸ್ ಮತ್ತು ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಗ್ರಹನೇ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನಸ್. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ which of the following planets does not have the satellites ಅಂತ. Answer should be Mercury and Venus. Mercury and Venus, these are the only 2 planets, those are not having any satellites. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟಲೈಟೇ ಇಲ್ಲ, ಉಪಗ್ರಹನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಮತ್ತು ವೆನಸ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಷ್ಟು ಇನ್ನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗೆ ಮೂನ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ ಇದಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಆವಾಗ ಮೂನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ತ್ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೂನ್ ನೋಡಿ ರೊಟೇಟ್ ಹಾಕೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಸೊ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದರೆ ಅರ್ತ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ? ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೂನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಲೈಟ್, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ವಂತ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಇದರ ಶ್ಯಾಡೋ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ? ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂನ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್. ಶ್ಯಾಡೋ ಅಂದರೆ ನೆರಳು. ಅದರ ನೆರಳು ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ? ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನೆರಳು ಅಂದ್ರೇನು? ಅದು ಕಪ್ಪಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಈ ಪಾರ್ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಕತ್ತಲೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಚಂದ್ರ ಕಾಣ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವಾಗ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಅನ್ಬಾರ್ದು ನೀವು, ಏನಂದರೆ ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಇಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ದ ಅರ್ತ್, ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೂನು ಸೆಂಟ್ರದಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಮೂನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ದಾಗ ಯಾವಾಗಿರ್ತಾನೆ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಇಕ್ಲಿಪ್ಸ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸನ್, ಮೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ತ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಇಕ್ಲಿಪ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸನ್, ಮೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ತ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲೂನಾರ್ ಇಕ್ಲಿಪ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಲೈಟ್, ಇದು ಸನ್ ಲೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು ಕಾಣ್ತಿರುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ನೋಡಿ, ಚಂದ್ರ ಫುಲ್ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೂನಾರ್ ಇಕ್ಲಿಪ್ಸ್. ಲೂನಾರ್ ಇಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲೂನಾರ್ ಇಕ್ಲಿಪ್ಸ್, ಅರ್ತ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೋಲಾರ್ ಇಕ್ಲಿಪ್ಸ್, ಅರ್ತ್ ಇದು ಮೂನ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಮೂನ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ತ್. ಈ 2 ಪೊಸಿಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೋಲಾರ್ ಇಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕತ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕತ್ಲೆ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ? ಆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೆಳೆದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕತ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವುದು? ಸೋಲಾರ್ ಇಕ್ಲಿಪ್ಸ್. ಲೂನಾರ್ ಇಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಸನ್ ಲೈಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದು? ಅರ್ತ್ ಏನಾದರೂ ಮೂನ್ ಮತ್ತು ಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇದ್ದರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಲೂನಾರ್ ಇಕ್ಲಿಪ್ಸ್. ಇದು ತುಂಬ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನು KS ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೂನಾರ್ ಇಕ್ಲಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸೋಲಾರ್ ಇಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಟುಡೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಮಿಟ್ಯೂರ್ ಅಂತೂ
ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಿಟಿಯೋರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿಟಿಯೋರ್? ಮಿಟಿಯೋರ್ ಅಂದ್ರೇನು? The particle that ಹಾಂ, that ರಿವಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ದ revolves around the ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಮಿಟಿಯೋರು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್? ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಇದು ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟು 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಕಾಮೆಟ್ದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರಾ? 10 ಮೀಟರ್ ಟು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10 ಮೀಟರ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಮಿಟಿಯೋರ್ ಆರ್ ದ ಮಿಟಿಯೋರೈಟ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ದ ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಂಟಿಯರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಂಟಿಯರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? 15,200 ಇನ್ ಸಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ 15,106.7 ಅಂತ. ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಿ ಓ ಕೆ ಹತ್ರ, ಅದು ಸಮ್ಟೈಮ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ನದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ದ 7th ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೈಜ್ ನೋಡಿದರೆ 7th ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನೋಡಿದರೆ 2nd ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ 2nd ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದು? 32,87,263 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು 2.4% ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈ ಟರ್ಮ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. 2.4% ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ 0.59% ಆಫ್, ವೆರಿ ನೈಸ್, ಟೋಟಲ್ ಅರ್ತ್. ಟೋಟಲ್ ಅರ್ತ್ ಅಂದರೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದೇ 2.4% ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒನ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 0.59% ಆಫ್ ಅರ್ತ್. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿರೋದು, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 28 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 8 ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್. 8 ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡಿರೋದು ಏನು? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಂಟಿಯರ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಂಟಿಯರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಡರು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಬಾರ್ಡರು ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 15,200 ಆರ್ 15,106.7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಷ್ಟು ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಬಾರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ. ಆ ಕೋಸ್ಟಲ್ನ 9, ವೆರಿ ನೈಸ್, 16. ಸೊ 16 ಸ್ಟೇಟ್, 16 ರಾಜ್ಯಗಳು ಇಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ಇಷ್ಟೇ ಬಾರ್ಡ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ? 7 ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ 7 ಕಂಟ್ರೀಸ್ having the land border with India. And among the 7 countries, which country having the longest border? Bangladesh. Among the neighbor countries of India, Bangladesh having the longest border and Afghanistan having the shortest border. So border ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬಾರ್ಡರ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಂಡು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ? 7,516.7 kilometer. So this is the total coastline of India, and this total coastline shared by 9 states, 9 Indian states. And among the 9 Indian states, which Indian state having the longest coastline? Gujarat. Gujarat having the longest coastline and Goa having the shortest coastline. ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ boundary lines. Today's new chapter or the new topic, so the important boundary lines of India. Next heading ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, boundary lines of India. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಲೈನ್ ಹೆಸರೇನು? ರ್ಯಾಡ್ಕ್ಲಿಫ್ ಲೈನ್ ಅಂತ. ಸೊ ರ್ಯಾಡ್ಕ್ಲಿಫ್ ಲೈನ್. ಸೊ ರ್ಯಾಡ್ಕ್ಲಿಫ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ, ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಹೆಸರೇನು? BSF, ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್, ಈ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಡರ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಕಟ್ ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ ನೋಡಿ. 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 14 ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯ, ಇದು ಒಂದೇ ದೇಶ ಇತ್ತು.
ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಯಿತು 14th August 1947 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವಾಗಾಯಿತು 1947 15th August 15 ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯಾವಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಯಿತು August 14ಗೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ಒಂದೇ ದೇಶ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಬೇಸ್ ಆನ್ ದ ಟೂ ನೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಜಿನ್ನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮದು ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದು. ಟೂ ನೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಟೂ ನೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ದೇಶ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಬೇಕಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಏನು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಇವಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಇದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು POK ರೀಜನ್ ಇದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಅಕ್ಷಯ್ ಚೈನ್ ಅಂತಿದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಚೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಏನು ಅಕ್ಷಯ್ ಚೈನು? ಹಾಂ, ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮುಂಚೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ? ಬಿಫೋರ್ 1947 ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆವಾಗೆ ಈ ಲೈನ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಲೈನು ಯಾವಾಗ ಡಿಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿದರು 1896ಅಲ್ಲಿ. 1896ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಸೆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಇದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಲೈನಿಗೆ ನಾವು ಡುರಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡುರಂಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಡುರಂಡ್ ಲೈನ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಕಿದ್ರು 1896ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ 1947ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಆದರೆ ಲೈನ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಲೈನೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡುರಂಡ್ ಲೈನ್ ಇವಾಗ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಡುರಂಡ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ. ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ 1947 ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡುರಂಡ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬರಲೇಬೇಕು. ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ ನೀವು ಡುರಂಡ್ ಲೈನ್ ಯಾವ ದೇಶದ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ರೈಟ್ ನೌ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 1947 ಡುರಂಡ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದು ಎರಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬರಲೇಬೇಕು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಡುರಂಡ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡುರಂಡ್ ಲೈನ್. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡುರಂಡ್ ಲೈನ್. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಡುರಂಡ್ ಲೈನು ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈನಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್-ಮೊಹನ್ ಲೈನ್. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್-ಮೊಹನ್ ಲೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಬಾರ್ಡರ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ITBP. ಅಂದರೆ ಇಂಡೋ ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೊಲೀಸ್. ಬೇಕಾದರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಡೋ ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೊಲೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈನಾ. ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೈನಾ ನಡುವೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಪಡೆ ಯಾವುದು? ಇಂಡೋ ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೊಲೀಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ನೇಪಾಲ್ ನಮ್ಮದು ಓಪನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ನೇಪಾಲ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಬಾರ್ಡರ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ಪೋರಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತೂ ಕರಿತೀವಿ, ಓಪನ್ ಬಾರ್ಡರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು? SSB ಅಂದರೆ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾಬಲ್. ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾಬಲ್ ಈಸ್ ದ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೇಪಾಲ್ ಬಾರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಭೂತಾನ್.
ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ SSB ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾಬಲ್ ಇದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾಬಲ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಭೂತಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾಬಲ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೇಪಾಲ್, ಬಟ್ ITBP ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈನಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯಾವುದು BSF ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್. ಮತ್ತು ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ CAPF ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು IPS ಅಂತ. ಇದರದ್ದೇನು ಪೋಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟು AC ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್, ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ದ IPS. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಂದರೆ ಈ ಫೋರ್ಸು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆಗೋದೇನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ನೀವು. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಹೈಟು ಪ್ಲಸ್ ವೇಟು ಪ್ಲಸ್ ಏಜು, ಅವು 3 ಕ್ರಿಟೇರಿಯಾ ಏನಾದರೂ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಇನ್ BSF, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ITBP, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಇನ್ SSB. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬರೋದು CISF ಅಂದರೆ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್. CISF ಈಗ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಫ್ರಾಮ್ ದ CAPF ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ CISF ಪೀಪಲ್ ಅವರು. CISF ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು, ಈಗ ಬೇಲು, ಈಗ ರಿಫೈನರೀಸ್ ಇರ್ತವೆ IOCL, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫೋರ್ಸು ಯಾವುದು CISF. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ CRPF ಅಂತೇಳಿ. CRPF ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಏನು, ನಕ್ಸಲೇಟ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಕ್ಸಲೇಟ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಜಾರ್ಖಂಡು, ದಾಂತವಾಡ ಎಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ, ಆಂಧ್ರ ತೆಲಂಗಾಣ, ಆ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು ನಮ್ಮದು CRPF. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ, ಅವರೇ CRPFಗಳು. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ನಕ್ಸಲ್ ಹಿಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇವ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ CRPF. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಮೆಟ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ CISF, ಮೆಟ್ರೋಸ್, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಹಬ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ CISF. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ BSF, ITBP. ಇದೊಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಆಸಾಮ್ ರೈಫಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಸಾಮ್ ರೈಫಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಸಾಮ್, ಮುಂಚೆ ಇದಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಬರ್ಮಾ ರೀಜನ್, ತುಂಬ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ರೀಜನ್ ಇತ್ತದು, ಹಾಗಾಗಿ ಆಸಾಮ್ ರೈಫಲ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಇದ್ರ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ದಿಂದ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್. ಯಾವ ಥರ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ KPSC ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರು ಡೋಕ್ಲಾಮ ಇಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ. ಆವಾಗ ಡೋಕ್ಲಾಮ ಇಶ್ಯೂ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಬಾರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ POK ಮೇಲೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. POK ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.